Gyana timidandasya janagana salakayam taksus militam jena tasmai shri gurave namaha. Shri Chaitanya Manavista Chapitam Jena Bhutale Swayam Upakaramaya Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatavada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatan Sagana Raganatan Vitam Sajivam Sadvaitam Sadvarutam Parichana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanustuta Devi Nihari Priye Vanchakalpa Tarivascha Kripya Sindhu Vayevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavejo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadaita Gadada Srivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're reading Bhagavad Gita as it is. Мы читаем Бхагавад-гиту, как она есть. Chapter 3, Karma Yoga, text 36. Глава 3 под названием Карма-йога, текст 36. Arjuna Vacha Atakena Prayuktoyam Papam Chariti Purushaha Papam Charita Purushaha Anichchanapi Vashneya Balariva Niyojitaha Arjuna Vacha Atakena Prayuktoyam Papam Chariti Purushaha Anichchanapi Vashneya Balariva Niyojitaha. Arjuna Vacha Papam charati purushaha Anichhanapi varshneya Balat iva niyojitaha. Anyone else know it? Еще кто-нибудь знает текст этот? Atatena prayuktoyam Papam charita purusha Anichtamapi vashneya Balariva nijoditaha. Arjuna Vacha Atakena prayuktoyam Papam chariti purusha Anishyanapi vashneya Balariva niyojitaha. Arjuna Vacha. Арджуна сказал. Ата. Тогда. Кена. Чем? Праюктаха. Понуждаемый. Аям. Этот. Папам. Грех. Чарити. Совершает. Пурушаха. Человек. Аниччан. Не желающий. Апи. Даже. Вашнея.
О потомок Вришни, Balat, невольно, Iva, словно, Niyojitaha. действующий. Arjuna said, O descendant of Vishnu, by what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force? Арджуна сказал: «О потомок Вришни, какая сила заставляет человека совершать грехи, даже против его воли?» Purport. A living entity, as part and parcel of the Supreme, is originally spiritual, pure, and free from all material contaminations. Therefore, by nature, he is not subject to the sins of the material world. But when he is in contact with the material nature, he acts in many ways, in many sinful ways, without hesitation, and sometimes even against his will. Комментарий. Как частица Всевышнего, живое существо изначально является духовным, чистым и свободным от материальной скверны. Поэтому по природе своей оно не склонно к греховной деятельности, свойственной обитателям материального мира. Но попав под власть материальной энергии, живое существо грешит, не задумываясь, иногда даже против собственной воли. As such, Arjuna's question to Krishna is very sanguine as to the perverted nature of the living entities. Although the living entity sometimes does not want to act in sin, he is still forced to act. Sinful actions are not, however, impelled by the supersoul within, but are due to another cause, as the Lord explains in the next verse. Поэтому вопрос Арджуны о противоестественной склонности живого существа к пороку является как нельзя более уместным. Даже если живое существо не хочет грешить, оно порой вынуждено делать это. Однако причиной его греховных действий является не сверхдуша, находящаяся в сердце, а некая другая сила, о которой Господь расскажет в следующем стихе. So when the living entity comes in contact with matter, it loses its original pure nature. Итак, когда живое существо соприкасается с материей, оно теряет свою изначальную чистую природу Due to lust. из-за вожделения. So the Krishna conscious movement, very scientific movement, how to change lust into love. И движение сознания Кришны — это научное движение. Оно учит нас, как трансформировать вожделение в любовь. Lust and love are similar, but there's a big difference. Вожделение и любовь могут показаться похожими, но в то же время между ними большая разница. Love wants to please the beloved, and lust is only interested in its own gratification. Когда есть любовь, человек хочет удовлетворить возлюбленного, но что касается вожделения, человек просто хочет удовлетворять себя. So when we come to the material world, the living entity forgets his relationship with Krishna. И когда мы приходим в материальный мир, живое существо забывает свои отношения с Кришной. Why? Because he wants to put himself in the center due to false ego. Почему это происходит? Потому что живое существо хочет поместить себя в центр из-за ложного эго. So originally, the desire is there to turn away from the Lord. И вот изначально было это желание отвернуться от Господа. But then when we turn away from the Lord, we act according to the modes of material nature, and sometimes even forced to act. И вот когда мы отворачиваемся от Господа, мы начинаем действовать согласно гунам материальной природы. Иногда нас даже вынуждают к действию. The difference between a man and an animal is that man can understand the difference between right and wrong. В чем отличие между человеком и животным? В том, что человек может проводить различия между правильным и неправильным. So if man doesn't use this developed consciousness, then he's classified as a two-legged animal. И если человек не использует вот этот разум, его называют двуногим животным. But all of you see the necessity of purifying yourself. Но все вы понимаете и видите необходимость в том, чтобы очищать себя. Therefore, Krishna is going to describe in this chapter how we can get out of this predicament of one sinful activity after another. И вот в этой главе Кришна будет объяснять, как можно выбраться из вот этой вереницы греховной деятельности за греховной деятельностью. But this is important because Arjuna begins by stating that if he fights, it'll be sinful. И это очень важно, потому что вначале Кришна говорит, что если он будет сражаться, это будет греховно. Арджуна, извиняюсь. Because you're asking me to kill my superiors. Он говорил, потому что, Кришна, ты меня просишь убить своих старших, So моих старших. Everybody knows that that's sinful. И все знают, что это греховно. But
Krishna assures him that if he fights for his interest, there won't be any reaction, good or bad. Но Кришна уверяет Арджуну, что если он будет сражаться по его наставлениям, по его указаниям, не будет никаких реакций, ни хороших, ни плохих. So this Bhagavad Gita is a book that tells us how to act in such a way that we can become free from all material reactions. И вот Бхагавад-гита — это книга, которая учит нас, как действовать, чтобы стать свободными от всех материальных реакций. But along with that process of bhakti yoga, we also have to avoid maintaining material attachments. И также параллельно с процессом бхакти-йоги мы должны удостовериться, что будем избавляться от своих материальных привязанностей. Especially by the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, bhakti yoga centers around the chanting of this holy name. И особенно по милости Чайтаньи Махапрабху этот процесс бхакти-йоги сконцентрирован на воспевании святого имени. But if we commit offense, then that chanting won't have the desired result. Но если мы совершаем оскорбление, это воспевание не даст надлежащего результата. So what is the desired result? А каков же результат? Krishna prema bhakti. Don't we recite that every day with the 10 offenses? Каждое утро мы это говорим, когда повторяем важность избежания 10 оскорблений. So this is our goal. Такова наша цель. So once the goal is assigned, then we can gradually make progress. Когда мы уже определили цель, мы можем постепенно к ней продвигаться. If we're intelligent. Если мы разумны. If we're intelligent, we can see, okay, I'm gradually making advancement. Если мы разумны, мы можем понимать, замечать, что хорошо, теперь я постепенно прогрессирую, продвигаюсь. And this is the first test, how we're becoming free from lust. И вот это первое испытание, насколько мы освободились от вожделения. Because lust is a very cruel master. Потому что вожделение очень коварная госпожа. It's never satisfied. It burns like fire. Жестокая госпожа. Ее невозможно удовлетворить, она жжет как Even огонь. an old man is going to the nightclub to see the naked dance. Даже старик, пожилой человек, все равно хочет пойти в ночной клуб, увидеть голых девушек. Paying $50. И платит за это $50. It's never satisfied. Невозможно удовлетворить вожделение. So let's see what Krishna says about that. Давайте посмотрим, что Кришна говорит на эту тему. Shri Bhagavan Uvacha Kama Esha Krodha Esha Rajaguna Samudbhavaha Mahashano Mahapapma Vidyanami Havarnina. Lord Shri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, said, "It is lust only, Arjuna, which is born of contact with the material mode of passion and later transformed into wrath, which is the all-devouring sinful enemy of this world." Верховный Господь сказал: «О Арджуна, эта сила не что иное, как вожделение, которое возникает под влиянием гуны страсти, а затем превращается в гнев. Вожделение — всепожирающий, греховный враг всех живых существ в этом мире». So now Krishna has pointed out, here's the enemy. И теперь Кришна указывает на врага. But we have to have it clear, this is the enemy. И мы должны ясно понимать, что это враг. Because the mind is also a sitting place of the lust. Потому что ум также является вместилищем вожделения, Even intelligence. даже разум. Therefore, we need guidance from the spiritual master, Shastra, and sadhus. Поэтому нам нужны напутствия от духовного учителя, садху и шастр. We have to submit that we are not capable of overcoming this lust. Мы должны признать, что сами не способны преодолеть это вожделение. If we think on our own endeavor we can overcome lust, it's impossible. Если мы думаем, что сами сможем преодолеть этого врага вожделения, это невозможно. Lust is too powerful. Вожделение слишком сильно. So we have to humbly agree to be directed by the spiritual master, by the Shastra, by the sadhus. И поэтому мы должны смиренно принять напутствие и наставление от духовного учителя, от садху и гуру и шастр. Generally that's difficult because everyone is proud. They think they know what's best for themselves. И обычно это сложно, потому что все гордые и думают, что сами знают, что для них лучше. And they rationalize it. Everybody is lusty, so what if I'm lusty? Они при помощи разума думают, понимают, но все имеют вожделение, и я тоже, ну что в этом такого? But in this section of the Gita, Krishna lays it out very clearly.
what is the result of indulging in lusty activities. Но в этом разделе Бхагавад-гиты Кришна очевидно объясняет, каков будет результат погружения в вожделение. That you'll never be satisfied. Никогда такой человек не будет удовлетворен. Therefore they're singing. Поэтому они поют. What are they singing? Что они поют? I can't get no satisfaction, but I try and I try and I try. This is material world. Таков материальный мир. Я все пытаюсь получить удовлетворение, но не могу и не могу. Purport: when a living entity comes in contact with the material creation, his eternal love for Krishna is transformed into lust in association with the mode of passion. Or in other words, the sense of love of God becomes transformed into lust, as milk in contact with sour tamarind is transformed into yogurt. Комментарий. Когда живое существо попадает в материальный мир, его вечная любовь к Кришне под влиянием гуны страсти преобразуется в вожделение. Это можно сравнить с тем, как молоко при добавлении в него кислого тамаринда превращается в простоквашу. Then again, when lust is unsatisfied, it turns into wrath or anger, and anger is transformed into illusion, and illusion continues to material existence. Therefore, lust is the greatest enemy of the living entity, and it is the lust only which induces the pure living entity to remain entangled in the material world. Не получив удовлетворения, вожделение переходит в гнев, а гнев порождает иллюзию, которая держит живое существо в плену материальной жизни. Поэтому вожделение – злейший враг живого существа. Именно оно делает чистое живое существо пленником материального мира. So this knowledge is not known to the people in general. И большинство людей не знает об этом знании. Therefore, we have a big responsibility to distribute this knowledge Поэтому на нас лежит большая ответственность распространять это знание. by our words, by distributing the books. При помощи нашей речи, при помощи распространения книг. If this knowledge is spread, then we can hope for peace in the world. Если это знание будет распространено, у нас может быть надежда на покой в мире. Otherwise, we see so much violence in the world because people are lusty, then they're not satisfied, then they get angry, and then they're ready to fight over a small thing. А иначе мы видим, что столько насилия происходит в мире, потому что люди преисполнены вожделения. Когда вожделение не удовлетворяется, они переполняются гнева и появляется насилие. Even in the name of God. И даже во имя Бога это происходит. Wrath or anger is the manifestation of the mode of ignorance. These modes exhibit themselves as wrath and other corollaries. If therefore the mode of passion, instead of being degraded into the mode of ignorance, is elevated to the mode of goodness by the prescribed method of living and acting, then one can be saved from the degradation of wrath by spiritual attachment. Гнев является порождением гуны невежества, и все его последствия тоже возникают из этой гуны. Поэтому, если, выполняя предписания шастр, человек не позволяет влияющей на него гуне страсти преобразовываться в гуну невежества, а вместо этого поднимается на уровень гуны благости, он разовьет в себе духовную привязанность и тем самым спасет себя от гнева и его разрушительных последствий. So the prescribed method of living is this bhakti yoga system. Таким образом, предписанный метод, способ жизни – это эта система бхакти-йоги. And we're getting it from the most empowered spiritual master, Srila Prabhupada. И мы получаем этот метод от самого уполномоченного человека, нашего духовного учителя Шрилы Прабхупады, Who is receiving it in parampara from Lord Sri Krishna. который получил это знание по парампаре от Господа Кришны, Who is the original spiritual master. кто является изначальным духовным учителем. So everything is favorable for us if we agree. И таким образом все благоприятно для нас, если мы согласны. We agree to follow the prescribed method as given by Srila Prabhupada, then we have full hope that we can overcome this degradation of the mind and senses. Если мы принимаем этот предписанный метод, так как его нам дал Шрила Прабхупада, у нас может быть полная надежда в то, что эта деградация остановится, эта деградация, греховная деградация нашего ума и чувств. And the method is very easy. И метод очень прост. Prabhupada was asked by the devotees, what can we do to most please you, Srila Prabhupada? Преданные спросили Шрилу Прабхупаду: Шрила Прабхупада, что мы можем сделать такого, чтобы больше всего вас удовлетворить? And what did Prabhupada say? И что же Шрила Прабхупада сказал? Chant Hare Krishna. Повторяйте Хари Кришна. It's not very hard. И это не очень сложно. We have three kinds of chanting. We have the kirtan, the bhajan, and the japa. У нас есть три
типа воспевания: киртан, баджан и джапа. We can even chant in our mind. Мы даже можем воспевать в уме. So there's no reason why we can't go on chanting. Таким образом, нет никаких причин, чтобы мы остановились и не могли продолжать это воспевание. Gradually, as we remove all the offenses by the chanting sincerely, then we'll see this lust is not attractive. И постепенно, искренне воспевая, избавляясь от оскорблений, мы увидим, что это вожделение совсем уж не привлекательно. Like illicit sex, it looks attractive, but if you have a little intelligence, you see this is just going to cause me suffering. Например, как незаконный секс. Это может выглядеть привлекательно, но если есть немножко разума, понимаем, что это принесет столько страданий. The Supreme Personality. Did we finish that paragraph? Yeah. Hmm? Yeah, the previous one. The Supreme Personality of God expanded himself into many for his ever-increasing spiritual bliss. And the living entities are parts and parcels of the spiritual bliss. They also have partial independence, and by misuse of their independence, when the service attitude is transformed into propensity for sense enjoyment, they come under the sway of lust. Верховный Господь распространил себя во множество проявлений, чтобы испытывать всевозрастающее духовное блаженство, неотъемлемыми частицами которого являются живые существа. Они обладают некоторой долей независимости, но когда они злоупотребляют ей, их желание служить Господу превращается в желание удовлетворять потребности собственных чувств, и они оказываются во власти вожделения. We have to transform the desire for sense gratification into service. Таким образом, мы должны трансформировать наше желание получать чувственное удовлетворение в желание выполнять служение. Instead of trying to exploit the material nature, we should dedicate the material nature in the service of the Lord. Вместо того, чтобы пытаться эксплуатировать материальную природу, мы должны ее предложить занять в служении Господу. And by the mercy of Lord Shri Krishna, who has sent Srila Prabhupada, He's made it easy for us to serve and to dedicate ourselves. И по милости Господа Шри Кришны, Он нам послал Шрилу Прабхупаду, который сделал этот процесс простым, процесс предания себя. He's given us this big institution to, you can say, to build and to keep pure. Он дал нам эту большую структуру, большое учреждение, чтобы мы могли ее продолжать развивать и сохранять чистой. He's given us the process to purify ourselves. Он дал нам процесс, который помогает нам самим очищаться. So that way the train is moving on two tracks. Таким образом, поезд движется на двух рельсах. Prachar and achar. Прачар и ачар. Prachar means preaching and achar means practice. Прачар значит проповедь, а ачар значит практика. So beginning we practice in the morning, and then when opportunity is there, we preach or we go out and look for opportunity. Вначале с утра мы занимаемся своей духовной практикой, а потом, если есть возможность, мы проповедуем, делимся. Therefore, Prabhupada wanted us to know these books. Поэтому Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы знали эти книги. I was there in Tokyo, and Prabhupada came. He said, "Don't think these books are just for selling. Therefore, I'm writing them for you, my followers and disciples." Когда я был в Токио, Шрила Прабхупада туда приехал и сказал: не думайте, что я написал эти книги только для продажи, чтобы вы их продавали. Я написал их для своих учеников, последователей. Once in early days, one of the devotees who was very, he was a good devotee, and suddenly he left Krishna consciousness. Однажды в ранние дни движения был один преданный, он был таким начинающим преданным, и он быстро ушел. The devotees asked Prabhupada, why did he leave? И преданные спросили Шрилу Прабхупаду: ну почему же он ушел? And Prabhupada said he didn't understand the philosophy. Шрила Прабхупада ответил: он не понял философию. So we can chant even, but unless we understand why we're chanting, it'll be difficult for us to continue. Мы даже можем воспевать, но если мы не понимаем, зачем мы это делаем, зачем мы воспеваем, нам будет сложно продолжать. We see practically, sometimes we go in Harinam, and the people, karmis come over, they chant with us and dance, but they can't continue. Например, мы можем это увидеть на собственном примере в жизни. Мы выходим на Харинаму, воспеваем, и непреданные материалисты, они к нам присоединяются, тоже поют, танцуют, но они не присоединяются, они не могут это продолжать. So therefore, we should understand this philosophy. Prabhupada sometimes called on us to speak. Поэтому мы должны понимать эту философию. Иногда Шрила Прабхупада просил нас говорить. In the early days,
in the class, Prabhupada would say, okay, you speak 5 minutes about Krishna consciousness. В ранние дни движения иногда Шрила Прабхупада мог во время лекции сказать: ну окей, теперь вот ты 5 минут поговори о сознании Кришны. And I saw, and then one devotee, he said, oh, Prabhupada, I can't speak. Prabhupada was visibly displeased. И однажды я увидел такую ситуацию, что один преданный сказал: ну, Прабхупада, я как-то не знаю, что говорить. И Шрила Прабхупада, очевидно было видно, что он недоволен этим. You've been here 6 months and you can't speak for a few minutes about Krishna consciousness. Вы уже в движении 6 месяцев, и вы не можете пару минут поговорить о сознании Кришны. So he expected us to be able to represent the message of Bhagavad Gita. То есть Шрила Прабхупада ожидал, что мы все можем представлять послание Бхагавад-гиты. This material creation is created by the Lord to give facility to the conditioned souls to fulfill these lustful propensities. And when completely baffled by prolonged lustful activities, the living entity begins to inquire about their real position. Господь создал материальный мир для того, чтобы дать обусловленным душам возможность попытаться удовлетворить свое вожделение. Но когда все их попытки заканчиваются неудачей, живые существа начинают вопрошать о том, какова их истинная природа. So this is the first qualification. We have to see that the material world is not going to give us real happiness. И вот это первая квалификация. Мы должны видеть, понимать, что этот материальный мир не даст нам истинного счастья. We've seen our parents and their parents. They may have had some happy days, but then they have miserable days. Мы видели пример своих родителей, их родителей. У них, может, и были какие-то счастливые дни, но так или иначе были и страдания. And ultimately it comes to old age, disease and death. И в конце концов все приходит к чему? К болезням и смерти. What kind of future is that? И к пожилому возрасту. Что это за будущее такое? Therefore people commit suicide, they get frustrated, they become suicide bombers or whatever. Поэтому люди разочаровываются, устают от жизни, совершают самоубийство, становятся террористами, самоубийцами. So we should see that this world is not a fit place for a gentleman. Таким образом, мы можем видеть, что этот мир — это не место для джентльмена. Bhaktisiddhanta used to compare it to a outhouse where you go to pay a stool and then you just do your business, you don't stay there, you get out. Бхактисиддханта Сарасвати Такур сравнивал материальный мир с такой, можно сказать, хижиной, где просто справляют свою нужду. Ты туда приходишь, делаешь свое дело и уходишь, ты там не остаешься. And Krishna certifies, dukkhalayam shashvatam. It's temporary and full of trouble. И Кришна это подтверждает. Он говорит, что этот мир временный и полон страданий. So we should be baffled by the lustful activities. Таким образом, мы должны, наши все попытки должны увенчаться неудачей, все попытки удовлетворить вожделение. This inquiry is the beginning of Vedanta Sutra, wherein it is stated, Atata Brahma Jigyasa. One should inquire into the Supreme, and the Supreme is defined in Srimad Bhagavatam as Janmad Asya Yato Navyad Uttarascha, or the origin of everything is the Supreme Brahman. С этого вопроса начинается Веданта Сутра, Адхато Брахма Джигьяса. Настало время вопрошать о Всевышнем. О том, кто такой Всевышний, говорится в Шримад Бхагаватам. Джанмадьяс Асяятон Ваят Итараташча. Верховный Браман есть источник всего сущего. Therefore, the origin of lust is also in the Supreme. If therefore lust is transformed into love for the Supreme, or transformed into Krishna consciousness, or in other words, desiring everything for Krishna, then both lust and anger can be spiritualized. Значит, источник вожделения также находится во Всевышнем. Если нам удастся превратить вожделение в любовь к Богу, то есть в сознание Кришны, и связать с Кришной все свои желания, мы одухотворим и вожделение, и гнев. Hanuman, the great servitor of Lord Rama, exhibited his anger by burning the golden city of Ravana. But by doing so, he became the greatest devotee of the Lord. Here also, in Bhagavad Gita, the Lord induces Arjuna to engage his wrath upon his enemies for the satisfaction of the Lord. Therefore, lust and anger, when they are employed in Krishna consciousness, become our friends instead of our enemies. Хануман, великий слуга Господа Рамы, разгневавшись, сжег дотла золотой город демона Раваны. Но благодаря этому он прославился как величайший преданный Господа. Подобно этому в Бхагавад-гите Господь велит Арджуне обратить свой гнев на врага, чтобы доставить Господу удовольствие. Поэтому, когда мы используем вожделение и гнев для служения Кришне, они из врагов превращаются в наших друзей. So this requires again guidance from the spiritual side. И опять-таки для этого нужны напутствия с духовной стороны.
When we become more advanced, we may get direction from within, but the mind is also within, so we should be careful from taking direction from within. Нам нужно руководство, и когда мы становимся продвинутыми, мы можем получать эти наставления руководства уже изнутри. Но вначале мы должны быть осторожными, потому что наш ум, он тоже находится внутри нас и может запутывать нас. How do we know what is the mind and what is Krishna? Как мы можем понять, что говорит ум, а что Кришна? Therefore, we should follow Guru, Sadhu, Shastra. Поэтому мы должны следовать гуру, садху и шастрам. And that way, we'll make tangible progress. И таким образом мы будем получать ощутимый прогресс. And the first sign of that progress is we're losing interest in lusty things, И какой первый признак lusty endeavors. этого прогресса? Что мы теряем интерес к вещам, преисполненным The вожделением. whole world is mad after sense gratification, Весь мир сходит с ума по удовлетворению чувств. but we are getting mad after the holy name. Но мы сходим с ума по святому имени. That way, we can see how we're making progress. И таким образом мы можем видеть, как мы прогрессируем. Goloka Premadana Harinama Sankirtan. This Goloka. Это святое имя, оно не сходит с самой Галоки Вриндавана. So we are very fortunate by the mercy of Lord Chaitanya and Srila Prabhupada. We have access to the spiritual world very easily. И вот им по милости Чайтаньи Махапрабху Шрилы Прабхупады мы очень легко можем получать доступ к святому имени. I'm always inspired when I come here to see how all of you have such a nice taste for chanting the holy name. Я всегда, когда приезжаю сюда, очень вдохновляюсь, видя, какой у вас замечательный вкус к святому имени. I used to have to go all the way to India to get inspired. Now I can just come to Belarus. Раньше для того, чтобы так вдохновиться, мне приходилось ехать аж в Индию, а теперь я могу просто приехать в Беларусь. Go to Premadana. Any comments, questions? Комментарии, какие-то вопросы? Ваше Святейшество, спасибо за лекцию. У меня вопрос. Вот есть пример вот Госвами Вриндавана. Они победили сон, еду, практически свели к нулю. А также в Бхагавад-гите говорится, что йогом станет тот, кто спит ни много, ни мало, ест ни много, ни мало. То есть для кого эти наставления и как они вот противоречия вообще? So there may seem a contradiction. For example, Goswamis of Vrindavan, they totally conquered the desire for sleep, for food, for eating. And at the same time, Lord Krishna says in Bhagavad Gita that we have to become a real yogi, successful yogi, we need to learn how to eat, not too much, not too little, how to sleep. Yeah, but not that they didn't sleep at all, but they reduced it. То есть Госвами Вриндавана, они не то, что вообще не спали, они свели эту необходимость к минимуму. And sleeping. То есть они к минимуму свели эту необходимость в пище и во сне. So Bhagavad Gita says, yeah, you shouldn't eat too much or eat too little, but that depends on your body. И в Бхагавад-гите говорится то же самое, не нужно есть много или мало, но это зависит от вашего тела. If you become very inspired, then you become so excited, then you can't sleep. То есть, допустим, если вы как-то перевозбуждаетесь перед сном, вы не можете потом спать. Like people, when they fall in love, they can't sleep because they're just thinking of their girlfriend. Например, когда люди влюбляются, они вообще не могут спать, только и думают о своей девушке или парне. Or when I was a child, we believed in Santa Claus was coming to give gifts on Christmas. Или когда я был маленький, то мы на Рождество всегда ждали Санта-Клауса, чтобы он нам принес подарки. So we couldn't sleep. We were thinking Santa Claus is coming. И мы не могли спать, мы думали, Санта-Клаус скоро придет. So Goswamis were like that. They were so enlivened and discussing about Krishna and talking and chanting that they didn't minimize the sleeping. И Госвами Вриндавана, они были похожи, они были также воодушевлены очень сильно Кришна Катхой, они говорили о Кришне, воспевали его святые имена, и поэтому они к минимуму сводили желание, необходимость спать. But we're so dull, we have to sleep more and more. Но мы настолько такие тучные и неподвижные, что нам нужно спать все больше и больше. So we should try to minimize. И нам нужно стараться свести эту потребность к минимуму. So there's no contradiction now. Так что здесь нет никаких противоречий. Anyone else? Еще кто-нибудь? Okay, we can stop early Мы можем пораньше тогда остановиться. because I want everyone here for Mangalarti. Потому что я хочу, чтобы вы все завтра пришли на Мангаларати.
Mangalarti ki. Bhagavad Gita ki. Any prashad? So Тривикрама Свами Махарадж ки. Yeah. Who's going to sing? Кто будет петь? Somebody.